देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों तह दिलों स्वागत किया जाता। दर्शकों, जिवें तुहानूं पता है कि किसी न किसी शख्सियत को लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हो जाना वा। अज असीं पटियाला यूनिट के अकाल चैनल के स्टूडियो विखे पहुँचे हाँ तो तुहानूं थोड़ी जी जानकारी दे दें। अज मेरे नाल ने स्टूडियो दे विच सरदार रघबीर सिंह आनंदपुरी, जिन्हां ने प्राचीन इतिहासिक इमारतों बारे काफ़ी कुछ लिखिया है, खोज की है। तो पिछले दिनों के सरदार कमलजीत सिंह बोपा राय जी के नाल तुहाडियां साझा पवाइयां सन ते इन्हां दे नाल करीब 3 इंटरव्यू कीतियां सी। सरदार कमलजीत सिंह बोपा राय ने एक हवाला दिता सी कि असी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी की कलगी प्रदेश तो लैके श्री अकाल तख्त साहिब विखे पहुँचे हाँ तो सानू उन्होंने अजे तक किसी मीटिंग के अंदर सद्दा दे के इन्ने लंबे समय तो ये नहीं किया भी ये कलगी सही है या नहीं सही, भी घट्टो घट्ट जे सही है तो उस संगतां दे दर्शन करवाए जान संगतां नूं, ते जे वो कलगी सही नहीं है तो घट्टो घट्ट सानू वापस कर दी जाए। पर तोशे खाने के अंदर वो कलगी रखी हुई है। ज्यों ही वो वीडियो पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुई, लोगों को पता लगा कि सरदार हरप्रीत सिंह सिद्धू सरदार कमलजीत सिंह बोपा राय के सांझे उदम के नाल वो धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी की कलगी पंजाब की धरती के उपर आई। तो कुछ लोगों ने हक के अंदर, कुछ लोगों ने वो प्रमाणिकता के उपर भी उंगल चुकी। बट एक ऐसी शख्सियत जिन्हां दा नाम है सरदार रघबीर सिंह आनंदपुरी, इन्होंने सानू कॉल की है। वो कहते कि मैं उस कलगी बारे तुहानू कुछ जानकारी देनी चाहुंदा वा, आओ तो इन्हां दे कोलों कुछ जानने का यतन करिए। जे कोई इतिहासक दस्तावेज सानू इन्हां दे कोलों मिलदा होया असीं जरूर लैण दा यतन करांगे। आओ सब तो पहला सरदार साहब दा अपने प्रोग्राम दे विच असीं स्वागत करते हैं। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ी खुशी हुई जी साडे स्टूडियो विच तुसीं आए हो। तुसीं पिछले दिनों दे विच सानू कॉल करके ये गल कही है कि सरदार हरप्रीत सिंह मखू जी भी जिहड़ी कलगी दे बारे इत्थे सरदार कमलजीत सिंह बोपा राय ने हवाले दिते ने, मैं उस कलगी बारे कुछ कहना चाहुंदा वा, उस कलगी की प्रमाणिकता बारे कुछ सबूत देने चाहुंदा वा, ते वो तुसीं की कहना चाहुंदे हो? इस कलगी की खोज बड़ी चिर तो लोग कर रहे सन। अच्छा जी। पर इसका कोई थो पता नहीं लग रहा जी। मेरा एक दोस्त, मेरे बापू जी का एक शगिर्द से सरदार सरनी। अच्छा जी। वो कनेडा गए सन 1993 उत्थे कलगी साहब जी हैं, इन्हों की प्रदर्शनी लगी हुई सी। अच्छा जी। लोग फोटोआ खिंचवा रहे सन, उन्होंने भी एक फोटो खिंचवा ली। अच्छा जी। वो फोटो जाके 1993 में मैनू दी। 1993 फोटो उन्होंने दी। अच्छा। एक कागज लिफाफे च प्लास्टिक लिफाफे च वलेटी हुई है। हाँ। ये संगतां दर्शन कर रही ने, चढ़ावा चढ़ रही ने, मत्था टेक रही हैं। इस फोटो से फिर मैं इन्होंने सवाल किया भी तेरे को फोटो आके तू गया कि ये जायज़ भी है या नहीं। फिर मैं इसका पासपोर्ट चेक किया। अच्छा, उस बंदे का जिन्हें इतने दोस्तों मैं तुहानूं थोड़ी जी एक जानकारी दे दियां। इत्थे दोस्तों मैं नाल नाल तुहानूं थोड़ी थोड़ी जानकारी दिंदा जावां, क्योंकि एज ज़्यादा होने करके हो सकता बापू जी की कोई गल तुहाडी समझ विच ना पवे, तो मैं थोड़ा जिहा समझाउण दे विच तुहाडी हैल्प करदे हां। बापू जी कहते भी इस कलगी की खोज लंबे समय तो चलती सी, क्योंकि जिहड़ी भी किताब शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ते लिखी गई है, करीब करीब वो हरेक दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह की कलगी वो तोशे खाने होने के सबूत मिलते हैं। तो फिर जो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का राज पाक खत्म होंदा है तो वो कलगी अंग्रेज़ों के खत आने के सबूत भी मिलते हैं। पर उस तो अगलियां जिहड़ियां कार्रवाइयां ने उत्थे जाके बहुतात विद्वान चुप कर जाते हैं। पर बापू जी कहते भी लंबे समय तो खोज जारी सी। कहते भी मेरे बापू जी के शगिरद, कहने तो भाव बापू रघबीर सिंह आनंदपुरी कह रहे हैं कि मेरे बापू जी के शगिरद कहते भी उस शख्सियत कैनेडा के विच गए तो उत्थे कलगी कैनेडा की धरती ते आई हुई सी। प्रदर्शनी के तौर के उपर संगतां मत्था टेकदियां सी, फोटोआं खिचाउंदियां सी, चढ़ावा भी चढ़दा सी। कहते इस तरीके नाल मेरे बापू जी के शगिरद ने इस फोटो जी जिहड़ी तुसीं देख रहे हो, कहते भी ये फोटो करवाई कहते फोटो मेरे को आई। कहते जो मेरे को आई तो मैं एज ए इतिहासकार इसकी खोज करनी शुरू कर दी भी सच्ची मुच्ची कलगी हो गई है। तो कहते फिर मैं सोचिया भी हो सकता है पहला जिस शख्स ने किया है भी कैनेडा की धरती के उपर एक कलगी है तो उत्थे प्रदर्शनी लगाई गई है, संगतां ने दर्शन किए ने ते संगतां ने फोटोआं करवाइयां ने। ये कहते फिर मैं उहदा पासपोर्ट चैक किया भी सचमुच ये उस डेट नूं कैनेडा ही सी। देखो एक मैं छोटी जी बेनती करदे हां, जदों तुसीं कौमी कारज करना हुंदा है ना
ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਖੁਨਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਖੁਨਾ ਵੀ ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਮਖੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੋਹਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਛਤਰ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਇਕੱਠੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਛਤਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਛਤਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਵਿਵੇਕੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਖੋਜ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਰਪਣ 10 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੋਜ ਰੋਕਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੋਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 1993 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 1993 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਦਾ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 12/7/1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15/9/1993 ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ। ਸੀ। ਤੇ ਆ ਇਹਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਟੈਂਪ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 12 ਅਗਸਤ 1993 ਜੀ, ਵੀ 12 ਅਗਸਤ 1993 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਨ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੋਟੋ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਫੋਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਗੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। 1999 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਰੋਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੌਮ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੈਸਟਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਲਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਟੋਲਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ 83 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨਖੀਨਾ ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੀ, ਰੂਹ ਦਾ ਕੰਠ ਗਲਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨਖੀਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨਖੀਨਾ ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੀ, ਰੂਹ ਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ ਅਬ ਕਿਆ ਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਇਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ 3 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 3 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਿਹੜੀ? 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1999 ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਕਲਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਕੁਝ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਉਦਮ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜੁਲਾਈ 1999 ਜੀ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਲਗੀ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠ ਕਰਾਰ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ ਸੀ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਸੋਮਵਾਰ 19 ਜੁਲਾਈ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 18 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਜੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਂਡ ਐਲਬਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਦਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਲੰਡਨ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਲਗੀ ਹਾਲੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ 90 ਮੀਲ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਕਵੈਂਟਰੀ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ 240 ਮੀਲ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹਾਲੀਫੈਕਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਗੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਗਭਗ 24 ਇੰਚ ਦੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਮੋਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਲੀਫੈਕਸ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਕਲਗੀ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1999 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਲਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 1999 ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੋਜ, ਇਹ ਕਲਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਵਾਂ, ਸੱਚੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ 1999 ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਭਾਈ ਬੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਲਗੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਨੀ ਬਰੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਨੀ ਬਲੀਅਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਕਲਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ 1999 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੰਗ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਅੱਛਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਗੀ ਹੈ ਇਹ 1999 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 1967 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜੇ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 1967 ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੋਜ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਰ ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬੁਪਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਇਹ ਖਬਰ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਖਬਰ ਤੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੰਬੈਸੀ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ? ਆਪਣੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ 300 ਸਾਲਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਈ ਸੀ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਮੀਡੀਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੋਟੋ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਲਗੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬੁਪਾਰਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਪਾਰਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਏ, ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਹ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀ 30/10/07 ਨੂੰ। ਹਾਂ 30/07 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਬੁਪਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਗੀ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰਮਤਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਬੁਪਾਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ 14/07 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ 5/12/07 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 5 ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ 5 ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕਲਗੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਖੰਭ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਨੀ ਕਲਗੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ SPGC ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਵੀ ਕਲਗੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੇਸ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਲਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਲ ਕਲਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਪਾਰਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਕਲਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਲਗੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ
ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੂੰ ਇਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੂੰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਚੰਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਯਾਬ ਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਜੀ। ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ। ਉਸ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੰਟਰੀ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਲਗੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਤਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀ ਟਰਾਂਟੋ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਹੂੰ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਲਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾਸ ਇੱਛੋਗਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਛੋਗਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੂੰ ਇਹੀ ਕਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਦੋਸਤੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 1999 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਰਚਿਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਜ ਤੇ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੀ ਕਲਗੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਇੰਕਸ਼ਾਫ। ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੀ ਕਲਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਲਗੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਣਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਲਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਘੜੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨ ਸਨ 1999 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਲਗੀ 300 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 2003 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਭਾਊ ਜੀ ਨਾਮਕ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 2008 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਇਹੀ ਕਲਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਲਗੀ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਗੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਲਗੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕਵੈਂਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਲਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅਲਬਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਗਈ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਲਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਨ 1976 ਤੋਂ ਗੁੰਮਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚੰਨ ਵੱਲੋਂ ਕਲਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਹਰੀਦਾਸ ਸਿੰਘ ਈਚੋਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੋ ਬਜਵਾੜਾ 'ਚ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਲਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ, ਜੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲਗੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਲਈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬਾ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਵਸਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ 1952 ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਾਬ ਪੀਰ ਬਖਸ਼ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਲਗੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਵਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੀ। ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨ ਦੀ ਕਲਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਕਲਗੀ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਭੇਦ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਛਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਚਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਚੰਨ 11 ਜੁਲਾਈ 2004 ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੁਦ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਦੇਹਾਂਤ ਕਾਰਨ ਐਸਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। 1999 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਕਲਗੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਈਚੋ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਦੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਲਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਿਰਧ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਲ ਕਲਗੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਕਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਗੋਲੇ ਪੱਤਰੇ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ SPG ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਰਾਹ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।